प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसी देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। अकाली दल की गल की जाए तो अज उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई आ। आखिर अज महागठजोड़ भी होया आ, पर सही अर्थों के विच किन्ना क मजबूत बनेगा जे किसी भी गठजोड़ के नाल अकाली दल बादल खड़ा हुंदा आ। तो चाहे असी एनडीए की गल कर लीए चाहे इंडिया की गल कर लीए, किस तरीके नाल अपनी स्थिति मजबूत कर सकूगा। तो दूसरी गल आ कि साडे विद्यक अदारियां दे विचों रैगिंग खत्म होने का नाम नहीं लैंदी। लगातार विद्यार्थी जिहड़े ने वो मानसिक तशद्दद, सरीरक तशद्दद ते इत्थों तक कि मौत के मुँह विच भी चले जाते हैं। इस ते गल करांगे। सब तो पहली खबर वल आउने आ तो अज महागठजोड़ मुंबई महाराष्ट्र दे विच जो उन्हों की मीटिंग हुई है, जिस दे विच विरोधी धिरां शामिल हुई ने। 26 पार्टियां इस महागठजोड़ का हिस्सा ने, जो भाजपा की अगवाई वाले एनडीए गठजोड़ के खिलाफ 2024 विच लोक सभा दीयां चोणां लड़न लई एकजुट होईयां ने। बीते दिनी जदों श्रोमणी अकाली दल नूं भी मीटिंग लई सद्दा दिते जाण की खबर सामने आई सी, तो इस नाल पंजाब विच नवीं सियासी चर्चा छिड़ गई सी कि श्रोमणी अकाली दल इंडिया गठजोड़ विच शामिल होकर अपने पुराने साथी भाजपा के खिलाफ चोण मैदान विच उतरेगी। ये सवाल खड़ा होया सीगा। तो इस विचाले हुण श्रोमणी अकाली दल के प्रधान का भी पिछले दिनी जिहड़ा बयान आ वो सामने आया आ। तो उन्होंने कहा सी कि साडे सामने अगलियां लोक सभा चोणां लई बहुत सारे विकल्प खुले आ, असी उही करांगे जो पंजाब ते पंजाबियों के अनुकूल होवेगा। उन्होंने कहा कि असी उस गठजोड़ विच जावांगे जिस नाल पंजाब नूं सब तो वध फायदा होवे। उन्होंने कहा कि जिहड़े गठजोड़ उपर हो रहे ने उन्होंने पंजाब का बहुत नुकसान किया आ। कांग्रेस ने पंजाब का बहुत वड्डा नुकसान किया आ, उसने साडा कतलेआम भी किया आ। तो हुण सीधी गल आ कि सुखबीर बादल हुण बेशक सत्ता तो बाहर ने, हुण जिहड़ी ताकत भी उन्नी नहीं रह गई। पर वो गल जिहड़ी कांग्रेस नूं हुण ला के कही आ, जदों सत्ता विच भाईवाली सीगी भाजपा दे नाल, उदों भी कांग्रेस ने जिहड़े जुल्म कीते ना, जिहड़ा 84 वाला अटैक किया, बेशक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नूं अगे करता, पर राजीव गांधी इंदिरा गांधी के परिवार वन्नियों निजी रूप दे विच इस तरीके की माफ़ी शरेआम सामने आके सिख कौम कोलों नहीं मंगी गई सी। बेशक हुण इन्ना टाइम बीत गया, पर सिख तो इनू नहीं भुल्लणगे, कांग्रेस के इन्हां जुल्मां नूं नहीं भुल्लणगे। पर सब तो वड्डी गल ये आ कि सुखबीर बादल होणां नूं जदों सत्ता चों बाहर हुंदे आ उदों मुद्दा चेते आ जांदा। हुण भावें इहनूं जिवें मर्जी गल कह के सामने इस गल नूं लिआंदा गया होवे कि उन्होंने साडा कतलेआम भी कीता आ। तां इत्थे जो चर्चा हुण छिड़ी हुई आ उस दे अनुसार जो गल सामने आई है कि कांग्रेस के बुलारे पवन खेड़ा ने गलबात करदिआं दस्सिआ आ कि अगले 2 दिनों में तुहानूं पता लग जाऊगा कि पार्टियां की गिणती, आत्मविश्वास का पद्धर ते मनोबल जिहड़ा आ वो वध रहा है। इस नाल नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली धिर विच डर का माहौल है। जदों कि भाजपा इन्हां दिनां विच एक सर्वा भी करवा के हटी आ, जो मीडिया दे विच खास तौर पर उन्हां दे पक्षी जिहड़ा कौमी मीडिया वो दस रहा है कि नरेंद्र मोदी दी जी पूरे देश विच बल्ले बल्ले आ ते घट्टो घट्ट देश की 80% आबादी नरेंद्र मोदी नूं चाहुंदी आ। दावे की है मीडिया दे विच हुण जदों आपदे हत्थे जिहड़ा विकिया मीडिया वो तो बड़ा कुछ कह दूगा, बड़ा कुछ उन्होंने कह देना है। अगे भी इदां ही होया आ। और सब तो वड्डी गल ये आ कि जो स्थितियां बनाईयां जांदियां जां बन जांदियां ने उहदे पिछे गोदी मीडिया का भी बहुत वड्डा योगदान रहिंदा आ। तां इत्थे अकाली दल अते बहुजन समाज पार्टी के महागठजोड़ विच शामिल होण दी जोड़ा सवाल है उस दे उत्ते खेड़ा ने कहा है कि इंडिया विच पार्टियां की गिणती 26 तो वध के 28 हो गई। इंडिया जिहड़ी कि वो महागठजोड़ का नाम आ, तो आने वाले दिनों में होर पार्टियां भी साडे नाल जुड़नगियां। दावा उन्होंने ये किया है कि होर पार्टियां भी जो फिलहाल एनडीए दे नाल ने वो भी इंडिया गठजोड़ दे विच शामिल होणगियां। लोक सभा 2024 तो पहलां श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा विचकार चल रही गठजोड़ दीयां चर्चावां नूं उस समय विराम लग गया जदों श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वल्लों पिछले दिनी भाजपा नाल गठजोड़ करन तो कोरी ना कर दित्ती गई सी। इस तो पहले सियासी खेमिਆਂ ਵਿੱਚ भी ये चर्चा चल रही सी
ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੈਸੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਿਓਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਗਏ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਆ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦਾਅਵੇ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ 1997 ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਸਲੋਗਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਸਲੋਗਨ ਅਧੀਨ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਸਲੋਗਨ ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ
ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 5 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ 26 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਨਿਆਰੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾਪਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦਲ ਕਹੋ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਵੈਸੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਹਿ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਾ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1984 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆਗਾ। 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਬ ਹੋਸ਼ में आए क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चोगी खेत। ਹੁਣ ਪਛਤਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਸਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ।
ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਕਾਲਜ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰੈਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਗਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਰੈਗਿੰਗ ਨੈਤਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸਵਪਨਦੀਪ ਕੁੰਡੂ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀਗਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਵਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨ ਕਚਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੈਗਿੰਗ ਤੇ 2001 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਜਨਤਕ ਰੋਸ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਤਾਵਾਦ ਦੇ ਕਲਟ ਜਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੰਡੀਰਾਂ ਇੱਧਰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਪ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਖਬਰ ਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ, ਰੈਗਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕੋਮਲ ਜਾਂ ਸਿਆਊ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਨਅਤ ਹਰ ਥਾਈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਾਊਪੁਣਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸਾਊ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਸਰ ਰਹੀ ਦਾਨਵੀ ਸਨਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਗਰਜ਼, ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ, ਅਪਣੱਤ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਧਰ ਉੱਡ ਗਈ? ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਘਾਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕ ਜਾਂਦੀ, ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਅਤੇ ਬੋਰੀਅਤ ਝੱਲਣ ਦੇ ਚੌਮੁਖੀ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਡਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹਾਂਦਰੂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਣਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੈਂਪਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਾਦ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਚੈਨ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੀੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਐਰਿਕ ਫਰੋਮ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਹਾਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਾਦਮਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਅਤੇ ਮਹਿਰਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਦਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੰਤਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਜਾਂ ਖਪਤਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਇਕਾਗਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਇੱਕ ਮਸਤੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਲਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਗਿੰਗ ਐਕਟ 1997 ਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕੈਂਪਸ, ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ 1800 180 5522 ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ 1800 180 552 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ helpline@antiraging.in ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਪਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ। ਓਏ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਿੰਗ, ਕਿੰਗ ਪਿੰਸ ਵਗੈਰਾ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਚੇਂਜ ਓਵਰਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਲੈਟ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਓਏ 24 ਘੰਟੇ 24/7 ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ, ਯੂਨਿਟ G&K 8616 44 ਸਟਰੀਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਲਬਰਟਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ 403 899 1985 403 899 1985।
ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੀ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵੇਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਓ ਭਾਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵਿਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0 ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਆਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਓ ਬਾਈ
24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵੇਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0। ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸੁਣ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਓਏ ਪੰਮਿਆ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਓਏ ਬਸ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਭਾਈ? ਓਏ ਟਰੱਕ ਲੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਲੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਓਏ ਕਾਹਦਾ ਔਖਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ 4 ਟਰੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਐਂਡ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲੌਂਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕੀਦਾ ਏ, ਆਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਦਾ ਏ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ 4 ਟਰੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਓਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਡੌਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਦ ਵਹੀਕਲ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਸਟਮਰਸ 24/7 ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵਾਹ, ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਬਿਲਕੁਲ, USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ 4 ਟਰੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਚੱਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਾ ਜਲਦੀ। ਲਿਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 2046335444 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ। 4 ਟਰੈਕਸ 7184 Roser Road, Manitoba, postal code R3C2E6. Your transport solution providers.